ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ किसान दोस्त फार्मूला पाने तो बाद जमीन कैसी महसूस हो रही है तेन? जमीन नरम से ठंडी महसूस हो रही है कि अभी इसको हमें फार्मूला अप्लाई किया सिर्फ 4 दिन हुए हैं। 4 दिन के अंदर ये देख लें ये कितनी ये जड़ें बना रही है और इंशाल्लाह यही जड़ें हैं जो ये फार्मूला इसको नीचे तक लेके जाएगा और ये 6 से 7 इंच तक ये जड़ें जाएंगी। उसके बाद इसकी टिलरिंग होगी और जितनी ज़्यादा जड़ें होंगी उससे उतनी ही इसके ऊपर टिलरिंग होगी। जब टिलरिंग ज़्यादा होती है ना फसल की, उसका झाड़ भी ज़्यादा होता है, जो सबसे ज़्यादा काश्तकार को फ़ायदा देता है। एक तो इसके नीचे पानी की स्टोरेज रहती है। फर्ज करो नहर नहीं आई, ट्यूबवेल ख़राब है, पानी ना भी 3-4 दिन मिला ना, तो ये अपने अंदर इतना मॉइस्चर रखता है कि फसल को ये स्ट्रेस नहीं आने देता। दूसरी चीज़ इसकी ये है कि ये ज़मीन को नरम करता जाता है और जो हम फास्फोरस की खादें डालते हैं ना, वो सारी की सारी ये नीचे से उठा के फसल को देता है। ज़मीन जो हमारी DAP की खाद है वो आधी ज़मीन खाती थी, मिट्टी खा जाती थी, फसल को आधी मिलती थी। किसान दोस्त फार्मूला इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी DAP हमारी इसको चावल की फसल को देगा और इंशाल्लाह इसका दाना वजनी होगा, दाना खूबसूरत होगा। अभी 4 दिन हुए हैं हमें इसको ऊपर एप्लीकेशन किया है और अभी ये पौधों की रंगत देखिए, अभी 4 दिन हुए हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम इस वक्त मलक मौसम साहब की इस चावल की फसल में आए हैं जिसमें हमने आज से 4 दिन पहले एप्लीकेशन की है। तो मौसम साहब यह दसो कि तुहानू जो पानी है थले कैसा महसूस हो रहा है? पानी थल्लो ठंडा महसूस हो कितना ठंडा हो रहा है? तकरीबन जिवें ताज़ा पानी होंदा है ना ठंडा, हाँ जी, इस तरह महसूस हो रहा है। नहीं तो इन्नी गर्मी है पानी का बाला मारते। इस तो पहले कभी ऐसा होया है कि मुंजी दे विच खड़ा पानी ठंडा होया हो? नहीं, इस तो पहले कभी नहीं ऐसा होया। हालांकि मौसम ठंडा भी होवे ना, पानी फिर भी गर्म ही रहता। ते जमीन हुण फार्मूला पाने तो बाद किसान दोस्त फार्मूला पाने तो बाद जमीन कैसी महसूस हो रही है तेन? जमीन नरम से ठंडी महसूस हो रही है। जो हकीकत है वो बयान करनी है, अपने पल्ले कोई चीज़ ला के नहीं दसी। जो हकीकत है वो दस। जमीन नरम महसूस हो रही है, कितनी को नरम हुई है ये मुताबिक? तकरीबन बहुत ज्यादा नरम हो रही है। इस तो पहले तुसीं इहदे च मुंजी काश्त कीती है ते कदी इस तरह होया पानी ठंडा होया होवे ते जमीन नरम रही होवे? नहीं कभी ऐसा। जिस दिन फार्मूला पाया है उस दिन कैसी सी रही अपना जमीन सख्त? जी, ये इस वक्त हमारे साथ मलक मौसम साहब हैं। ये 4 दिन पहले हमने सैयद बाबर बुखारी साहब का किसान दोस्त फार्मूला इसके अंदर अप्लाई किया है और माशाल्लाह ये 2 पौधे मैंने इनकी चावल की फसल के अंदर से निकाले हैं। माशाल्लाह अभी 4था दिन आज स्टार्ट हुआ फार्मूला डाले हुए, तो इसने ये जड़ें बनानी शुरू कर दी हैं। जबकि ये अभी इसकी जो कंडीशन है ना, ये जड़ें अभी इसने 10 दिन बाद निकालनी थी, जो इसने ये स्टार्ट कर दी हैं। ये जो जड़ें हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह किसान दोस्त फार्मूला से आई हैं और ये जड़ें इस फसल को नुमाया हमें दिखा रही हैं कि जितनी ये जड़ें ज़्यादा होंगी इंशाल्लाह इसका बूटा उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये किसान दोस्त फार्मूला मैंने अपनी गंदम पे अप्लाई किया था। वो मेरी गंदम देख के मलक मौसम साहब हैं, मलक अशरफ साहब के बेटे, मलक अशरफ साहब आज मसरूफ़ थे, उन्होंने कॉल की कि मेरे बेटे को लेके जाएँ और विजिट करें। मुझे सैयद बाबर बुखारी साहब की कॉल आई है। बुखारी साहब ने कहा कि जहाँ पे एप्लीकेशन की आज उनका विज़िट करो। आज मैं उनका विज़िट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह संडे को बाबर बुखारी साहब आ रहे हैं, वो भी विज़िट करेंगे। तो ये जो चीज़ें मैं आपको असल में अपने काश्तकारों के साथ मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि अभी इसको हमें फार्मूला अप्लाई किया सिर्फ 4 दिन हुए हैं। 4 दिन के अंदर ये देख लें ये कितनी ये जड़ें बना रही है और इंशाल्लाह यही जड़ें हैं जो ये फार्मूला इसको नीचे तक लेके जाएगा और ये 6 से 7 इंच तक ये जड़ें जाएंगी। उसके बाद इसकी टिलरिंग होगी और जितनी ज़्यादा जड़ें होंगी उससे उतनी ही इसके ऊपर टिलरिंग होगी। जब टिलरिंग ज़्यादा होती है ना फसल की, उसका झाड़ भी ज़्यादा होता है। तो इंशाल्लाह हम आपको इसका हर दिन बार बार दिखाएंगे। लास्ट स्टेज जब इसकी हम कटाई पे आपको दिखाएंगे कि ये इसके साथ क्या रिज़ल्ट आया है और इसने हमारे साथ इस किसान दोस्त फार्मूले ने किसानों के साथ कितनी मोहब्बत की है, किसानों का झाड़ इसने कितना बढ़ाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़मीन को ठीक करता है, ज़मीन का मॉइस्चर जो है ना ये बेहतर बनाता है। इसका जो मेन इशू है वो ये है जो सबसे ज़्यादा काश्तकार को फ़ायदा देता है। एक तो इसके नीचे पानी की स्टोरेज रहती है। फर्ज करो नहर नहीं आई, ट्यूबवेल ख़राब है, पानी ना भी 3-4 दिन मिला ना, तो ये अपने अंदर इतना मॉइस्चर रखता है
कि फसल को ये स्ट्रेस नहीं आने देता। दूसरी चीज़ इसकी ये है कि ये ज़मीन को नरम करता जाता है, और जो हम फास्फोरस की खादें डालते हैं ना, वो सारी की सारी ये नीचे से उठा के ज़मीन फसल को देता है। ज़मीन जो हमारी DAP की खाद है, वो आधी ज़मीन खाती थी, मिट्टी खा जाती थी, फसल को आधी मिलती थी। किसान दोस्त फार्मूला इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी DAP हमारी इसको चावल की फसल को देगा, और इंशाल्लाह इसका दाना वजनी होगा, दाना खूबसूरत होगा। अभी 4 दिन हुए हैं हमें इसको ऊपर एप्लीकेशन किया है, और अभी ये पौधों की रंगत देखिए, अभी 4 दिन हुए हैं। और इंशाल्लाह अगले मैं हफ्ते में फिर आपको दिखाऊंगा, उसके अगले फिर आएंगे इंशाल्लाह। संडे को सैयद बाबर बुखारी साहब आ रहे हैं, वो खुद विजिट करेंगे। मलिक साहब अल्लाह के हुक्म नाल इंशाल्लाह मैं इस किसान दोस्त फार्मूले ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ। इंशाल्लाह ਇਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰ ਇਥੋਂ 8 ਏਕੜ ਦੇ ਉਤੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹਨੂੰ ਟੂਏ ਚਲਾ ਕੇ ਭਰੋ ਦੇ? ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਦਾ 4000 ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ इंशाल्लाह ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 4000 ਬਚੇਗਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 4000। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰੇਜ ਇੰਨੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਮੁੰਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੰਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਮੁੰਜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ चीज़। जी शुक्रिया, हम अब आपको वो मुंजी दिखाते हैं जिस दिन हमने इसमें पानी लगाया था, और ये साथ वाला काश्तकार है वो मुंजी लगा रहा था, उसमें किसान दोस्त फार्मूला नहीं डाला, और उसका जाके दिखाते हैं आपको हालात क्या हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये वो फसल है चावल की जो हमने एप्लीकेशन की थी ना मलक मोहसिन साहब की ज़मीन पे। उस दिन हम उसके ऊपर एप्लीकेशन कर रहे थे, और वो ये चावल की फसल लगवा रहे थे। आज इसका हालात ये है कि इसने ना तो पानी स्टोर किया है, अभी इसको 3 दिन हुए हैं पानी लगे हुए, ना तो इसने पानी स्टोर किया है। दूसरी चीज़ ये देख लें कि इसके ऊपर जहाँ भी पाँव रखेंगे ना, ऐसी है जैसे आपने पत्थर के ऊपर पाँव रखा है। और ये वो फसल है जिसमें किसान दोस्त फार्मूला इन्होंने नहीं डाला। तो इंशाल्लाह हम इसके भी रिज़ल्ट, और ये जो मलक मोहसिन साहब की मुंजी आपको दिखाई है उसके भी रिज़ल्ट इंशाल्लाह दिखाएंगे जब ये पक जाएगी। ये वो ज़मीन है जिसमें किसान दोस्त फार्मूला नहीं डला हुआ। मलक मोहसिन वाली जो ज़मीन है मैंने आपको दिखाया है कि उस दिन हमने एप्लीकेशन की थी और ये लग रही थी। तो इनके रिज़ल्ट आपको हम इंशाल्लाह बार बार दिखाते रहेंगे। इनकी पहली स्टेज से लेके इंशाल्लाह हम आखिरी स्टेज तक आपको दिखाएंगे। तो मज़ीद जो फार्मूले इसलिए उधर हुई हैं, आज मैं आपको उनके भी रिज़ल्ट देता हूँ। तो इंशाल्लाह जो भी रिज़ल्ट आएंगे आपके सामने होंगे, जो करेंगे आपके सामने करेंगे, छुपा के हमने कोई चीज़ नहीं करनी। सैयद बाबर बुखारी साहब ने काश्तकारों को ये पैगाम दिया है कि अगर मेरा फार्मूला आपको रिज़ल्ट नहीं देता तो मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। सबसे बड़ी बात ये है कि इतना बड़ा चैलेंज कोई बंदा नहीं करता, क्योंकि सैयद बाबर बुखारी साहब का जो असल मिशन है वो ये है कि काश्तकारों को प्रमोट करना, काश्तकारों की फसलों को बढ़ाना। देखो उनकी दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात उनकी दुआओं से इंशाल्लाह इन काश्तकारों की फसल बढ़ाएगी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात सैयद बाबर बुखारी साहब को सलामत रखें, जिन्होंने ये कदम उठाया अपने काश्तकारों के लिए। सैयद बाबर बुखारी साहब ने 25 साल रिसर्च की है। 25 साल के अंदर उन्होंने माँ स्वाए अपने काश्तकारों की खिदमत के अलावा दुनिया का कोई काम नहीं किया, और उन्होंने जो खिदमत की है वो बेमिसाल है। उनको कोई लालच नहीं है पैसे का, किसी से पैसे ठगने का। वो अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी करने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात की मखलूक से प्यार कर रहे हैं। ये काश्तकारों की फसलों पे आना, इतना अपना टाइम निकाल के, मैं कह रहा हूँ आज तक इतना बड़ा कदम किसी पेस्टिसाइड की बड़ी से बड़ी कंपनी वालों ने भी नहीं किया। क्योंकि सैयद बाबर बुखारी साहब खुद आते हैं, खुद फसल देखते हैं। पिछली वीडियो आप देख लें, उसमें मेरी गंदम थी, मेरी गंदम पे 20 विजिट थे सैयद बाबर बुखारी साहब के। तो इंशाल्लाह हम बाबर बुखारी साहब के साथ खड़े हैं। जो रिज़ल्ट हमें मिलेंगे वो सब काश्तकार खुद देख लेंगे। हमें किसी को तारीफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये रिज़ल्ट आ जाएगा। करना अल्लाह की ज़ात ने है, मेहनत सैयद बाबर बुखारी साहब की है, उनकी दुआएं हमारे पीछे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। मल साहब इधर आओ, तो मैं चीज़ दिखाऊँ। इतने है तो सुखी इतने तुम सारे आ सकते हो। आयो कोई रौला नहीं। आयो 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 अंदर आयो सारे। ए देखो
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋਣੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਇਆ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੌਦਾ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਟੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਤਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਐ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਫੋਟ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੋਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੰਢ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਤਲੇ ਨੇ ਮੁੰਜੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪਰਾਲੀ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਜੜ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਬੁੱਚੜ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਦਫਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 20 ਤੋਂ 25 ਬੰਦੇ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਦਫਾ 100 ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਯਦ ਬਾਬਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਆਉਣਾ ਤਰੇੜਾ ਮਾਰ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੇਲ ਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਥੱਲੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੜ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਗੰਢ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੜ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗਿੱਲਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰੀਆਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੈਯਦ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਠੰਡਾ, ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, 2-4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਮਾਸਚਰ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੰਦਮ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਜ਼ਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਜੜ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪੌਦਾ ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 4-4 ਇੰਚ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਰੀ ਲਿਆਣੀ ਸੀ DAP ਦੀ, DAP ਦੀ ਬੋਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ DAP ਪਾ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੋਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ, 20% 30% ਬਸ, ਬਾਕੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਬਾਬਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੌਦਾ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਝਾੜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਖੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸਚਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਗਰ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਟੇਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਤੋਂ 6 ਪਾਣੀ ਬਚ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਫੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਗਰ ਗੰਦਮ ਜੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ 2 ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਗੰਦਮ ਪਕਾਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ 2 ਪਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 41 ਮਾਣੋਂ ਦੇ ਜੋ ਨਾ ਗੰਦਮ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗਾ ਮੈਂ 1 ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾ ਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸਲ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਤੋਂ 21 ਵਿਜ਼ਿਟ ਸਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ 20 ਤੋਂ 21 ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਥੋਂ ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ ਸਪਰੇ,
ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਆਨਰ ਹੈ ਗਲੋਬਲ, ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੇਨ ਹੀਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਇਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਨਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਓਪਨਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੰਨੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਮੁੰਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਥੱਲੇ ਗੰਢ ਵਾਲੀ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬੂਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਲ ਫਰੇਬ ਚੋਰੀ ਐਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਖਾਦ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਪਰੇਅ ਪਾ ਲਈਏ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਦ ਦੇ ਕਮਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਫੈਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਡੱਫਰ ਖੋਖਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਡਾ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਫਸਲ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਲੈ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਮਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਈਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੰਦਮ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 15 ਮਣ 14 ਮਣ 16 ਮਣ, ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 41 ਮਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਖਾਦ ਨੇ, ਉਹੀ ਬੀਜ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਮਲਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਜੜ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਲੀ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਝਾੜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੂਟਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ।